एक्सरसाइज 1.3 पहला सवाल आप करते हैं जी। कहता 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਜਦੋਂ भी किसी संख्या ਨੂੰ ਕਿਸੇ 1 ਨਾਲ गुणा करते तो संख्या का मुल ਉਹੀ आंदा है, निशान बस माइनस एक बार माइनस है। इसी तरह 225 का भी आंसर की आएगा -225। अगला इन्होंने ਵਿੱਚ 2 माइनस ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਵੇਗਾ 316 ਏਕਮ 316। 21 ਤੇ 30 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਵੇਗਾ 3 ਦੇ ਏਕਮ 3 3 दूनी 6 ਤੇ 0 ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਾਰੇ ਦਾ 0 ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 0 ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ ਦਾਂ। 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 2 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। 11 ਗੁਣਾ 12 132 ਹੋ ਗਿਆ, 1320 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। 6 ਤੀਏ 18 18 9 8 9 72 2 162। अगला सवाल है कि सवाल आप देखते हैं जी। कहता 18 7 माइनस 3, ये ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ 3 ਹਨ। 7 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, 3 ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? 18 ਨਾਲ। 18 ਚੌਕ 72। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ 18 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਸੱਤੂ 8 56 7 5 12 126 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਤੇ 54 क्योंकि एक माइनस का है। इन्हों विचों माइनस करके साडा कितना आ गया 72। दोनों आंसर बराबर हैं। तीसरा सवाल किसी संपूर्ण संख्या a माइनस 1 किस के बराबर होगी? देखो इसका आंसर माइनस a आएगा क्योंकि माइनस ना गुणा होकर आंसर माइनस आएगा तो एक ना कोई भी संख्या गुणा होकर उस सेम की सेम रह जाएगी। पर याद रखना जेकर संख्या साढ़े को पहले ही ऋणात्मक होगी तो आंसर धनात्मक आएगा क्योंकि माइनस ना गुणा हो रहा। जे पहला धनात्मक है तो आंसर ऋणात्मक आएगा। अगला सवाल 22वां कहता वो संपूर्ण संख्या लिखो जो माइनस 1 ना गुणा होके माइनस 22 हो। थानू पता है कि माइनस ना गुणा हो रहा है, इस करके आंसर साडा ऋणात्मक आ रहा तो साडा जिहड़ी संख्या है वो धनात्मक होगी। किहड़ी? वाई। 37 है, माइनस 1 ना गुणा कर रहे हैं, इस करके साडा जिहड़ी गुणा जिस नाल कीती है वो ऋणात्मक संख्या तो सिर्फ 0 ना गुणा होगी। अगला जिहड़ा सवाल है चौथा कहता माइनस 1 ਨੂੰ 5 ਤੋਂ शुरू करके माइनस 1 गुणा 5 कितना आ गया? माइनस दे 5। माइनस 1 गुणा 4 कितना आ गया? माइनस 4। माइनस 1 गुणा 3 कितना आ गया? माइनस 3। इस तरह करते करते आप करते हैं माइनस 1 गुणा 1 माइनस 1 माइनस 1 गुणा 0 0 माइनस 1 गुणा माइनस 1 कितना आ गया? प्लस का 1। तुम देखा होना कि गिनती ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ है, ये माइनस की वैल्यूज़ ਵੱਧਦੀਆਂ जा रही हैं। जिमें जिमें पिछली संख्या घटती जा रही है पर साडा नंबर बढ़ता जा रहा है। चौथा सवाल माइनस 1 5 तो शुरू करके गुणनफलों के नमूने दर्शाते हुए बनाओ। देखो माइनस 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ गुणा करना है 5 ਨਾਲ। ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ गुणा किया ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਕਿਹਾ कि ऋणात्मक चिन्ह इस कोल है तो इस कोल ऋणात्मक नहीं है तो आंसर ऋणात्मक आएगा क्योंकि एक चिन्ह 5 एकम 5। इस तो थल्ले ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ जाना है आप माइनस 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ गुणा किया माइनस 4। इस तरह तुम करते जाओगे, ठीक है। तो हम आप पहुँच गए हैं माइनस 1 गुणा 1 तो ये बन जाएगा माइनस 1। इस तरह माइनस 1 गुणा 0 की बन जाएगा 0। इसी तरह माइनस 1 गुणा माइनस 1, इस गल को ध्यान रखना है। इस विच माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस 1 एकम 1। पंजवां सवाल उचित गुणा की प्रयोग करते हुए पता करो। देखो दोनों में की साझा है 48 माइनस से माइनस 48 बाहर कट लिया गया। ब्रैकेट के अंदर किया जाएगा 26, ठीक है जी, ए वाला तो एक प्लस का चिन्ह ए वाला जो बचा है तो उधरों माइनस दे 36। याद रखना पहला ब्रैकेट में हल करना है। इस 36 माइनस के हैं तो 26 प्लस के, यदा मतलब घटाओ की जाएगी। 36 चो 26 कटे 10 पर 36 बड़े हैं तो उसका चिन्ह कदा है? माइनस आ, इस करके माइनस चिन्ह ही लगेगा। हूँ आप माइनस 48 तो माइनस 10 में गुणा कर रहे हैं। माइनस माइनस कितने माइनस हो गए? 2। 0 एज इट इज़ लगा दी जाए 48 एकम 48। इसका आंसर आ गया 480। देखो दूसरे सवाल में आप
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਾ 0 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 0 ਵਿੱਚ 8 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਕ 24 ਆਵੇਗਾ ਇਕਾਈ ਦਾ। ਜੇ 8 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 0 ਆਵੇਗਾ, ਪਰ 3 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 5 ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਤੇ 125 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 8 ਅਤੇ 125 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 53 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਅਤੇ 125 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 25 8 100 200 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ 8 ਗੁਣਾ 1 100 800 ਹੁੰਦੇ ਆ। 800 200 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 1000। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 125 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ? 1000। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 53 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 53 ਏਕਮ 53, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ ਉਹ ਮਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 15 ਗੁਣਾ -25 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 10। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ। 25 ਚੌਕਾ 100 ਗੁਣਾ ਅਗਲਾ ਅੰਕ 15 ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਅੰਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 2 ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਇਸ ਦੀਆਂ। 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਏਕਮ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ। 15 ਏਕਮ 15, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 15000। 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 41 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 102 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ 102 ਨੂੰ 100 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 41 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ 100 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 41 ਨੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 4100। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 41 ਨੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 82। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4182। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਜੇ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4182। ਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ 625 ਅਤੇ 625 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 625 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ 35। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 625 ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੇ? 65 ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹਨ, ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। 625 ਗੁਣਾ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ 100। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲਓ। 625 ਏਕਮ 625, ਆਨਸਰ ਕਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 7 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 17 ਅਤੇ 29 ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਗੁਣਾ 29, ਤੁਸੀਂ 29 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 30 ਘਟਾਓ 1। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 17 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਘਟਾਓ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 17 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ 17 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ 57 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। 57 ਗੁਣਾ 19, 57 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ 19 ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ 1, 19 ਅਤੇ 1 20। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 57 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? 20 ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ 20 ਨਾਲ। 20 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2 ਨਾਲ ਕਰੋ। 2 ਸੱਤੇ 14, 2 ਪੰਜੇ 10 ਅਤੇ 1 11, 1140 ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਜਮਾਉਣ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ -5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 10 50 50, ਪਰ ਕਾਹਦੇ? ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 50 ਚੋਂ 40 ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? 10। 50 ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਈਨਸ। 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
10 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਹਨ ਤੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? -2। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 0। ਮੋਹਨ ਨੇ 5 ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਕੀਤੇ। 5 ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 5 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅੰਕ? 25। 6 ਉੱਤਰ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ। 6 ਦੁਨੀਆ -12। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ? 25 ਦੇ ਵਿੱਚ -12 ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਘਟਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ। 25 ਚੋਂ 12 ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? 13। ਉਸ ਨੂੰ 13 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ 5 ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ, 5 ਉੱਤਰ ਗਲਤ। 5 ਸਹੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 5 5 ਉੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? 5 ਤੇ 5 ਉੱਤਰ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? -2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। 5 5 25 ਤੇ ਇਹ 5 ਦੂਣੀ 10 -10 ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਸਨੇ? 15। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗਲਤ ਆ। 5 ਗਲਤ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਦੂਣੀ -2 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਦੇ ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਸਿਰਫ 2 ਤੇ 2 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 5 1 2। ਇਹ ਬਣ ਗਏ -10, ਉਹ ਬਣ ਗਏ +10। ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 10 ਤੋਂ 10 ਕੱਢੇ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਅੰਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਸੇ। ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਹਾਨੀ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3000 ਬੋਰੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਸੀਮੈਂਟ 3000 ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 3000 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 5000 ਬੋਰੀਆਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਜੇ 5000 ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ? 5 ਰੁਪਏ ਦਾ। 8 ਦੀਆਂ 24000 ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆਣ ਕੇ 5 5 25000 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ? 8ਵੀਂ ਦਾ B ਪਾਰਟ। 6400 ਬੋਰੀਆਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। 6400 ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ। 6400 ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਮਗਰ ਹਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਗੀ? 5 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 2 0 ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ। 5 ਚੌਕਾ 20, 2 ਪੁੱਛੇਗਾ 30 ਤੇ 2 32। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 32000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? 32000 ਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 'ਤੇ 8 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 8 ਚੌਕਾ 32। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਚਿੱਟੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 32000 ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 6400 ਬੋਰੀਆਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 32000 ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਏ ਕਿ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 3 ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 9 ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, 27 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 9 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ 5 ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 7 ਨਾਲ। ਪਰ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 35 ਹੈ ਅਤੇ 5 ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। 8 7 56 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। 12 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 132 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।